अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, हसद, कीना, बुग़्ज़ और तकब्बुर ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान और किसी भी मुआशरे को तबाह करने के लिए काफ़ी है। यही वो चीज़ें हैं, इन्हीं खराफात की वजह से जो दोस्त हैं वो दुश्मन बन जाते हैं, जो अपने हैं वो पराए बन जाते हैं। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या पाकपतन के इलाका चक 99 में पेश आया, जहां पर एक ही खानदान के 3 अफराद आपस में ही लड़ने की वजह से मौत के घाट उतार दिए गए और कई अफराद एक ही खानदान के सलाखों के पीछे चले गए। इस कहानी को जानने के लिए सबसे पहले रुख करते हैं थाना डल बरियाम के SHO की जानिब और उससे जानते हैं कि आखिर ये कत्ल क्यों हुए और अब पकड़े जाने वाले मुल्ज़मान का पुलिस क्या कर। शुक्रिया आज़म साहब, आपने वक्त दिया। आज़म साहब, हुआ क्या, ये वाक़या है किस तरह पेश आया ये अफसोसनाक वाक़या? ये तकरीबन हमें 11:30 बजे 7:11:21 को 11:30 बजे में कॉल 15 की कॉल मसूल हुई कि सियाल फैमिली के दरमियान लड़की के तनाज़े पर जो है 3 कत्ल हो गए। अच्छा। तो हम रूटीन गश्त पे थे, हम मौके पर पहुंचे हैं, वहाँ से जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं, ठीक है, और फिर हमने वहाँ पे जो इब्तदाई हमारी तफ्तीश है वहाँ उसका आगाज़ किया है। तो हमें पता चला है कि जो है ये 2 पार्टीज़ हैं, एक है हामिद पार्टीज़ और दूसरी मुर्तज़ा पार्टीज़। तो हामिद जो है इसके पोते अली अशफाक ने, जो मुर्तज़ा है उसका हामिद का भतीजा, उसकी बेटी के साथ उसका नजायज़ तल्लुक़ था और उसको भगा के एक दिन उसने रखा है, फिर वापस कर दी। अच्छा। उसके बाद इनकी पंचायत हुई है, पंचायत के बाद अगले दिन फिर इनका तनाज़ा जो है वो थोड़ा सा तूल पकड़ा है। तो ये जो अशफाक है ये अपनी डारी, जो इसकी एक डारी इधर है और एक ज़मीनों के टूल पे चला गया वहाँ पे अपने ट्रैक्टर लेने को। तो ये मुर्तज़ा और साथ उसके 11 और जो हैं उसके रिश्तेदार, उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया। तो अली अशफाक ने अपने चाचा मंजूर और अपने दादे को फ़ोन किया कि इस तरीके मुर्तज़ा पार्टी ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझे आने नहीं दे रहे। तो ये मोटरसाइकिल पे निकले हैं हामिद और मंजूर। तो ये जब रास्ते में थे तो इनको पता चला कि आगे 10-12 बंदे हैं, उनके पास सोटे डंडे वगैरह हैं। तो ये वापसी फिर अपने घर चले गए। घर से इन्होंने अपने हथियार उठाए, जो मंजूर है उसके पास 244 बोर और जो है वो हामिद उसके पास 12 बोर बंदूक लिए। वो पैदल आ रहे थे, रास्ते में फिर इनका जो आगे से वो बैठे थे उन्होंने इनको पकड़ लिया। असला होने के बावजूद पकड़ लिया? असला इन्होंने एक अफाई फायर किया इस साइड से, जो है हामिद ने किया और एक मंजूर ने किया है, लेकिन फिर वो क्योंकि इनके करीब थे काफ़ी, तो उन्होंने वो सबसे पहले वो जो है हामिद को पकड़ा है 3-4 बंदों ने, और वो उनके पास जो बाला था, एक बाला उसके बाले से और लाठियों से उसके सर पे वार किए। जब वो गिरा तो फिर उसके बाद दूसरा मंजूर को उन्होंने पकड़ लिया, उसके पास से वो 244 बोल गिर गई है। तो वो फिर उसको उन्होंने डंडों सोटों से। अच्छा। तो हामिद की कितनी उम्र है? हामिद की 80-85 साल। 80-85 साल। वो तो असला साथ था, बंदूक थी उसके पास, और हामिद का साथ बेटा था मंजूर। ठीक है। और ये मुर्तज़ा जो है हामिद का क्या लगता है? भतीजा लगता है, भाई का बेटा। और इसके साथ जो इसके हामिद के जो भांजे थे वो भी मुर्तज़ा के साथ थे, इब्रार वगैरह 5 कस। अच्छा। इब्रार मतलब हामिद की बहन के बेटे थे, वो भी साथ थे। मतलब वो दोनों पार्टियां तकसीम हो गई। ये मौके पर सिर्फ थे ये मंजूर और उसका वालिद हामिद और एक इसकी हामिद की बेटी, ये थी उस साइड से। अच्छा, हामिद की बेटी भी थी? बेटी को भी मजरूब किया। वो जब उसको मारने लगे तो वो मौके से फिर भाग गई। करीब घर है? हाँ, इनके करीब, बस करीब ही घर है, इतना नहीं फासला। नहीं तो अली अशफाक को रोका रखा और इनको कत्ल कर दिया, ये बात नहीं समझ आ रही। अली अशफाक को जब रोका है तो उसने फोन किया है। अच्छा। घर, जब ये घर से चले तो वहाँ वो वहाँ जो बंदे 12 थे वो इधर इनकी तरफ आए, भी ये इनकी तरफ आए। तो उनको जब पता लगा ये हथियार लेके आ रहे हैं तो वो भी उधर से साथ ही पड़ता है, साथ वो आगे आ गए। तो वहाँ जो धान का फसल है, खेत खाली पड़ा था, वहाँ पे इनका टाकरा हो गया। वहाँ पे टकरा हुआ। तो अली अशफाक ने कैसे मतलब अली अशफाक तो वो डारी पे रह गया ना, वो जब उसको पता चला कि लड़ाई और वो गया ही नहीं।
अच्छा अच्छा, लड़ाई वो वाली छुप जगह गया कहीं पे, जान वो बचा। उधर ही डारी पे छुप गया। सही सही सही, पनाह ले ली पनाह ले किसी ली। से। अच्छा, तो इसमें मुर्तजा भी, जिस पार्टी पर मुकदमा दर्ज हुआ इस कत्ल की वारदात का, मुर्तजा भी कत्ल हो गया, वो कैसे हुआ कत्ल? वो इनका इल्ज़ाम है कि मंजूर जो मकतूल भी हुआ है, इसमें मर्डर भी हुआ है, उसने अपनी जो बंदूक है वो अपनी जो 244 बोर का एक फायर उसको मारा है, इस पार्टी का इल्ज़ाम है। लेकिन अभी उसका तय करना है कि वो इसकी अपनी पार्टी का फायर लगा या उसका लगा है। अच्छा, तो दोनों तरफ असला था? असला उसके तो ज्यादा उनके पास छोटे डंडे थे, एक आध के पास शायद पिस्टल होगा। तो इतना एक खौफनाक तनाजा अचानक ही ये बना है, ये अचानक हमें ये 11:15 बजे ये लड़ाई शुरू हुई। हाँ, सुबह 11:15 बजे, और 11:30 पे हमें कॉल मसूल हुई। ये एक ही खानदान है, सियाल खानदान है ये, कोई इतना ही भतीजे, यानी कि ताए भतीजे और भांजों के दरमियान लड़ाई, बस ये आपस में फैमिली में लड़ पड़े। और इनके पुराने फैमिली के पुराने रिश्तेदारी के तनाजे भी थे, इनका आपस में बोलचाल बंद था। अच्छा 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 अच्छा, पहले से ये, पहले 2014 से बंद था। लेकिन अब जो शिद्दत इख्तियार कर गई है वो लड़ाई, वो लड़की का इन्होंने जो मुर्तजा ने इल्जाम लगाया था कि मेरी बेटी इरम शहजादी को उसके साथ ये अली अशफाक जो अहमद का पोता है, मंजूर का भतीजा है, इसके साथ उसका नाजायज तल्लक है, और ये उसको एक रात पहले ले गया। इस इल्जाम की ज़िम्मन में फिर एक दिन इनकी बरादरी की आपस में पंचायत हुई है। FIR करवाई थी इन्होंने? FIR वो इलाका थाना बनता था कमीर का, उधर इन्होंने एप्लीकेशन नहीं गुजारी। अच्छा, क्योंकि फैमिली का मैटर था, इन्होंने कहा कि ये हम पंचायती तौर पे हल कर लेंगे, लेकिन वो पंचायत में सुलह सफाई के साथ हो गया था सब हल। पंचायत में किसी हद तक जो वो भी मुअज़्ज़िन थे, उन्होंने कहा कि ये तो आप अली अशफाक से सफाई यहाँ ले लें, इसने अगवा नहीं की, बल्कि उस लड़की का गांव, वो अपने गांव किसी और लड़के से ज़्यादा वो ले गए। लेकिन ये जो मुर्तज़ा पार्टी ये बज़िद थी, ये मुतमिन नहीं हुई थी, बज़ाहिर तो हो गई थी, लेकिन इस बात का इनको रंज था कि ये इसने हमारे साथ ज़्यादती की है। तो उन्होंने अली इशफाक वो आए हैं, वो एक साथ इनकी हामद की धारी के साथ ही एक मल्ला नंबरदार, वो अहमद का बेनोई भी लगता है। अच्छा, वो उसके पास आ गया मुर्तज़ा, इसने ये ज्यादती की तो आप मेरा साथ दो। ये क्योंकि इनका अहमद का और मल्ले का आपस में पहले भी रिश्ते के तनाज़े पर थोड़ा सा इनके आपस में रंजिश थी, तो उस वजह से ये मुर्तज़ा के साथ मिल गए। सही सही, इनको वो रंज था, और मुर्तज़ा इनके पास आए, फिर ये उसके साथ मिल गए। मतलब ये एक ही खानदान है, बहन भाइयों के दरमियान, बहन और 2 भाई हैं जिनके ये दरमियान, जिनके बच्चों के दरमियान में ये हुआ है। और इसमें मेन जो सरबराह था इस खानदान का वो हामिद था, जो सबसे इनमें बुजुर्ग था। अच्छा, उसके बाद आपने लाशों को, उसके बाद हमने उसके बाद PFS से टीम को बुलाया वहाँ पे, और अपनी जो हमारी क्राइम यूनिट है उसको बुलाया। वहाँ से हमने जो एविडेंसेस वगैरह जो मादिशात थे वो हमने इकट्ठी की, और जो लोग मौके पर ज़ाहिर बात वो ढारियों के वो सुन के आए थे या कोई शायद साथ खड़े थे जो देख रहे थे, उनसे हमने इब्तदाई जो है हमने मालूमात इकट्ठी की, और फिर उसके बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, और फिर हमने छापे मारे। अच्छा, मतलब अब FIR जो की, अब दोनों पार्टियों की तरफ से, एक तो बाप बेटा कत्ल हो गए, और एक जिनके साथ लड़ाई चल रही थी मुर्तज़ा, वो भी मारा गया। अब FIR किस तरीके से आपने फिर जो जिनका डबल मर्डर हुआ है, तो वो क्योंकि वो पार्टी अग्रेसर भी नहीं थी, लड़ाई तो उन्होंने शुरू की, उनका रास्ता रोका, फिर वो जब रास्ते में जा रहे थे आगे से उनका रास्ता रोका, जब उन्होंने इतने बंदे देखे कि इतने बंदे हैं, उनके पास लाठियाँ डंडे सोटे हैं, तो वापस गए, उन्होंने वेपन उठाया, तो वो जब आए तो वो ज़ाहिर बात उनका डबल मर्डर था, FIR की मुद्दई तो उन्होंने बनना था। तो वो अभी स्टिल क्लियर नहीं कि अभी फायर जो है मुर्तज़ा को अपनी पार्टी की तरफ से किसी बंदे के पास से लगा है या इनका लगा है। तो मुदई हमने वो डबल मर्डर जो जिनका हुआ है उसके बेटे गुलाम कादर को हमने मुदई बनाया। गुलाम कादर है अली इशफाक का वालिद, ठीक है, जिसकी वजह से ये लड़ाई का आगाज हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो दूसरी तरफ से हमने जो क्योंकि उनका बंदा मर्डर उन्होंने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी, तो उस पर हमने क्रॉस वर्शन किए, उसका मुदई बना दिया सरवर
वल्द नसीर, सही है। ये मुर्तज़ा का भाई है। मुर्तजा का भाई है। मुर्तजा का क्योंकि कत्ल हुआ साथ क्रॉस वर्जन में उससे एडजस्ट 5 बंदे वो उनके हैं, जो अली इशफाक है उसमें, और रब नवाज है, गुलजार है, और गुलाम कादर है, और मुश्ताक। नाजरीन, अब रुख करते हैं इस कहानी के मरकजी किरदार अली इशफाक की जानिब, जिसके दादा और चाचा को भी कत्ल कर दिया गया, लेकिन मुर्तजा के कत्ल में उसको भी मकतूल के लवाहिकीन ने नामजद कर दिया। अली इशफाक वो शख्स है जिसने मुखालिफ ग्रुप अपने ही रिश्तेदारों की एक लड़की को मुबैना तौर पर घर से अगवा किया और अगले ही रोज छोड़ दिया। उस पर यह इल्जाम की वो तरदीद भी कर रहा है, लेकिन कहानी कहां से शुरू हुई और कहां पर अंजाम पे पहुंची, ये उसी की जुबानी जान लेते हैं। नाजरीन, अब ये वो मुल्जमान हैं जिन्हें पुलिस ने हिरासत में तो लिया है, लेकिन इनका ये बताया जा रहा है कि ये वो अली इशफाक और रब नवाज हैं जो दोनों आपस में बिल्कुल साथ मौजूद थे। और जब हामिद और मंजूर के कत्ल की वारदात हुई तो ये पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बकौल ये मौका पर मौजूद नहीं थे, लेकिन अली इशफाक की वजह से ही ये लड़ाई का आगाज हुआ, क्योंकि आपसी रिश्तेदारी और करीबी रिश्तेदारी की वजह से ये 3 जो कत्ल की वारदात सर अंजाम दी गई मुल्जमान की तरफ से, ये करीबी रिश्तेदार हैं, और 2 जो है भाई और 1 बहन जिनकी औलाद है, और इनमें आपस में झगड़ा हुआ। 99D ये चक है। अब मजीद अली इशफाक से ही जानते हैं, क्योंकि लड़ाई का आगाज जो है इसकी वारदात के बाद ही हुआ, तो इससे पूछते हैं कि इसने क्या वारदात सर अंजाम दी जिसके बाद ये खून खराबा हुआ और 3 एक ही खानदान के अफराद जो हैं वो कत्ल हो गए। अली की होया सी, क्यों की किता सी तू, जिहदी वजह तो लड़ाई शुरू हुई? जी सर, कुछ भी नहीं किया सर, मैं चाबी देन आया सर ट्रैक्टर दी। वो सर जी इन्हें मेरे ते इल्जाम लाया सी, इन्होंने असा कहा सी भी साढ़े कोल तुसीं कसम निया और सफाई लै सकते ने, हर तरह की इन्होंने गारंटी दी। इन्हें साढ़े कोल कोई कसम निया नहीं लिया। असा इन्होंने जेडे बंदे कोल मैं सी उन्हें कहा भी इनकी जगह ते असी भी तुहानू कसम निया देने हैं, ये बंदा साफ है। इन्हें बंदे साढ़े को मुड़ भी सफाई नहीं ली। ते उस दे बतौर आन के मेरा भाई गया तो माल छड्डण, इन्हें उन्होंने मारा 1 दिन पहले। अच्छा। दूसरे दिन आन के इन्हें मेरे ते हमला किया। मैं रब नवाज ले गया जी ट्रैक्टर की चाबी देन, उत्थे मेरा ट्रैक्टर खड़ा सी, ड्राइवर नूं मैं चाबी दी ते मैं उत्थे 1 मिनट रोकिया। नहीं, पंचायत होई सी एक तुहाडी उस हवाले नाल, ओ दस ओ की सी पंचायत? उस हवाले नाल पंचायत होई सी। पंचायत ओ के कौन किन्ने लाई पंचायत? पंचायत उत्ते साडे रिश्तेदार जण होया। कौन है? नसीर अहमद। अच्छा, ओदे हल होई? इत्थे आया सी साडे कोल जी। अच्छा। हाँ जी, 1 दिन पहले आया सी नसीर अहमद और कलब अली। अच्छा। ये आए साडे कोल, इन्हें कहा भी तुसी जिहड़ा है ना उन्हां नाल कोई सुलह सफाई की गल कीती। असां जी कीती उन्हां नाल, असां उन्हां नूं हर तरह की गारंटी दी। असां साडे कोल तुसी जिस तरह की मर्जी ने सफाई लै लो, असीं तुहाडे कोई चोर नहीं है, ते सानू ऐ बिला वजह खराब ना करो। इन्हें आख्या भी तुसी जिहड़े ने ना चोर भी नहीं ते असीं तुहानू माफ भी कर दिता। ते दूसरे दिन अगू आन के मुड़ लड़ाई हो गई। जदों तेरा कोई किरदार नहीं है इहदे? कोई ये नहीं, कुड़ी ना कोई तलक नहीं? कोई तलक नहीं जी। मेरी थां ते जी 500 बंदा जो गवाही देने वाला सी। हर बंदे ने जिन्हें बंद को सी मैं मौजूद उस रात जो रात वाक़या उस रात उन्होंने बंदे क्या भी असी इनकी जगह से सफाई देने और सातू कसम ना ले लो। इन्होंने बंद ने उन्होंने बंद तू आप खुद भी जाके तस्लीम किया। उन्होंने बंद ने एक गल की ये बंदा उस रात साढ़े को मौजूद है। इन्होंने बंद ने उस बावजूद हट के इन्होंने साडा इबरार हुसैन और ना साडा पहले रिश्ते के कोई मामले आन उस दे अनाथ आन के मेरे दादे ते मेरे चाचे ने कतल कर दिता। मैनू ही करवा ਉਹ ਕਿੰਜ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਨਾ। मैं राब नमाज को गया जी। राब नमाज को जिस टाइम गया उस टाइम इन्होंने चारों तरफ ने डारी ਨੂੰ घेरा पा ਉਹ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ? नहीं नहीं ਇੱਥੇ जी 99 ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਇੱਕ ਡਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਡਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣਾ। ਉੱਥੇ ਰਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ हाँ राब नमाज होਰਾਂ को मैं चाबी देने गया। जिस टाइम मैं चाबी देने गया तो फलक शेर आया। फलक शेर ने कहा भी बाहर निकल असी तेरे नाल लड़ना है। राब नमाज ने कहा मेरे घर तुसां नहीं आना, ये बंदा इत्थों निकल जासी, उस तो बाद इनू तुसी जो मर्जी कर लो। मैनू राब नवाज ने बना ले ली राब नवाज दी। अच्छा। मैं जी फोन किया ते चाचू नूं, मेरा चाचू आंदा पिया सी, मेरा नाल दादा जी
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਬਚਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਝ ਮੈਨੂੰ- ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਜੈਸੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਚਾਚਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਚ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚੂ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਦਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਚਾਚੂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਰਾਰ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਆਣ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਰੁਤੱਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਕਸਰ ਤੋਂ ਉਸ ਅਨਾਥ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ। ਉਸ ਨਾ ਤੁਹਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ? ਇਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਹੀ ਪਤਾ। ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਫਾਕਤ ਨਾ ਅਲੀ ਨੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਗੜਦੇ ਆ 8ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? ਉਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲੂਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਸੈਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਅਲੀ ਸ਼ਫਾਕ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਆ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਰਾਂਦੂ ਹੈ 17 ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਲਵਾਨ ਕਣਕ ਬੀਜੂਆਨ ਜੀ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਫੌਰਨ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੌਰਨ ਉਤੋਂ ਇਹ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦੀ ਆ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਖੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵਗ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਬਸ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ 1 ਏਕੜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਖਿੰਡ ਗਏ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਰਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਬਰਾਰ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆ ਮਜ਼ਹਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੋਂ 1 ਏਕੜ ਉੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਇਹ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਗਾਲੀ ਗੂਲੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਅੰਦਰੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਦੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਰੇ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੈਕਰੀ ਆਏ, ਮੁੜ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੁੜ ਉਤੋਂ ਦੀ ਉਹ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਕ ਗਏ? ਰੁਕ ਗਏ। ਤੇ ਤੂੰ ਡਰਦੇ? ਮੈਂ ਤੂੰ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਤਰਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੈਮਾਂਗਾ। ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ? ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਇਹਦੀ? ਮੋੜੀ ਬਚਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲਗਭਗ ਮਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-5 ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋੜ ਸਰ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਬਤਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੜ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਇਆ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ?
ਇਹ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਅਗਾਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਨਾ ਮਜ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਜ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ ਅਲੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਚਾਚੂ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ। परेशान साहब मार तो सकते नहीं है, बाकी अंदर तो उठ के वाड़ के देख नहीं सकता। सही है। ते लड़ाई दी वजह क्यों बने आ तू? क्यों इल्जाम लाया तेरे ते? इल्जाम सारे इन्होंने लवाया गया। नहीं, क्यों लवाया गया? तेरे होर भी भरा ने? मेरे भरा हैं। हाँ, तो उन्होंने ते क्यों नहीं लाया? पहले सारे इन्होंने 5-6 बंदे ते इल्जाम लाया। जब वो बंदे मौजूद होंगे गए हट के मेरे ते आ गए, जब मैं ही मौजूद हो गया हट के उन्हें मेरे ते बस निशाना बना लिया। तो कुड़ी इन्हों की होर घरों लभी जी। ये पता नहीं जी, अज गुलाम रसूल ने जाके लिया जी, उन्होंने खास पता भी किहड़े घर किहड़े बंदे उन्हें दिती है, उसने दसिया नहीं। उस ये गल की भी तुहाडे चोर नहीं हैं जी। की होया की है आपस दे विच? ठीक होया जेड़ा कत्ल हो गए? वो भी रिश्तेदार सी मुर्तजा? हाँ जी, रिश्तेदार सी, चाचू मेरा। चाचू सी? हाँ जी, मेरा अबू तो पितरेर सी। ते आपस में रिश्तेदार लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? वजह की है? ये तो सर नानू पता की वजह बनाई ना। पिछे वजह की है असल? जमीन जमून का मसला कोई? यही वजह जो तुम दस दिते रिश्तियां दे मामले बस पहले दे, होर तो कोई नहीं मामला। रिश्ते ने जमीन का चक्कर है कोई? हाँ जी। पहली पुली कोई एकड़ उकड़ जमीन? पहली उन्हें छोरी दे नाम है जी। केड़ी अली? जेड़ी वो छोरी बच्चियां जेड़ी हैं ना दो, जेड़ी एक मेरे चाचू ले एक मुर्जा दे भाई दे घर है, उन्हें बच्चियां दे नाम जमीन सी। उस जमीन दे वजह तो करके ना जायदाद दी वजह तो करके ते लड़े। लड़े? हाँ जी। तो हुण की हो रहा? तुहानू फड़िया पुलिस ने? हाँ जी। की होना चाहिए? क्योंकि इस टाइम मुदई भी तुसी एक पासे मुदई भी हो, तेरा चाचा तो दादा मर गया। हाँ जी। की होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना हाँ चाहिए। जी। पुलिस कर रही इंसाफ? नंदी सामने है जी, कर रही हो, देख रही सुन रही है गल्ला। नाजरीन, अब रुख करते हैं उन दो मुल्ज़िमान की जानिब जिन्होंने ग्रुप के साथ मिलकर अपने ही मामू और उसके बेटे को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार के एक नई दुश्मनी का आगाज कर दिया। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि उन्होंने ये दुश्मनी का आगाज तो कर दिया है, लेकिन अब इस दुश्मनी का इख्तिताम किस तरह से होगा? की ना है? इब्रार हुसैन जी। इब्रार हुसैन की करना है? अपना हार्वेस्ट एंड चार थे जिम्मेदार है जी। जिम्मेदारा करना है? हाँ जी। अच्छा, ते की होया है? क्यों कत्ल करता है हामिद नू ते मंजूर नू तुसी? ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੁਰਜ਼ਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਦ ਤਲਾਕਾਤ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੇ ਗਲਤ ਸੀ। इशफाक ओदा पोता? ਹਾਮਨ ਦਾ ਪੋਤਾ ਜੀ। अच्छा। ਉਹ ਦਾਦਾ ਕੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਕੋ 2-3 ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਮੁਰਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਸੁਬਹ 9-10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵੇਂ ਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਆਦਾ ਗੱਡ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਗੱਡ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਜ਼ਾ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦੇਵੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਚੱਲ ਸਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਂਦ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਸਿਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਹਟ ਕੇ ਫਲਕਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਫਲਕਸ਼ੇਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਮਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰਜ਼ਾ ਤੇ ਫਲਕਸ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੜ੍ਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਟੂਵਲ ਘਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮੁਰਬਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਦੀ ਤਾਲੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਖੋਲੀ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਫਲਕਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਦੀ ਰੌਣੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਤ ਰਹਿ ਨਾ 20 ਸੱਟਣਾ ਉੱਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਗ ਗਿਆ ਰੌਣੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਡਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਫਾਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸ਼ਫਾਕ ਕੋਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਫਲਕਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੁਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੂਵਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ।
ਉਹਨੇ ਤੀਕਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਣ ਦੋ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਥੋਂ ਆਦੇ ਡਾਰੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਲਕਸ਼ੇਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਟੂਵਲ ਤੇ ਇਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਵੀ ਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਬਣੋ ਲੜਾਈ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਕਸ਼ੇਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਫਲਕਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਯਾਸੀਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਰ ਇਹ ਅਸੀਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ 4 ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਖੜੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਹਾਮਨ ਤੇ ਹਾਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਉੱਤੇ 4 ਕਿੱਲਾ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਬਣ ਜਾ ਸੀ ਮੁਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗੂਲੀ ਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਵਿਆ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਿਆ ਉਹ ਆਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੋ 44 ਹਾਮਦ ਕੋ 12 ਬੋਰ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਦੇ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਆਣ ਇਹ ਨਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹਾਮਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਲੱਗੀ ਆਈ ਹੈ 4 ਕਨਾਲੀ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ 4 ਕਨਾਲੀ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸਨ 4 ਕਨਾਲੀ ਪੂਰੀਆਂ ਇਹ ਮੁਰਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਮੁਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਨਿਬੜ ਲੈਣਾ ਇਹ ਮੁਰਜ਼ਾ ਟੁਰ ਪਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਟਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੁਰਿਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰਫ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਨਾਬ ਕੀਤੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਫੈਰ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਟੁਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਟੁਰਿਆ ਗਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫੈਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਾ ਜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮਾਨਕ ਭਾਈ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹਾਮਦ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹ ਉਤਾਂ ਤੱਕ ਹਾਮਦ ਨਾਲ ਮੁਰਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛਾ ਕੱਲੇ ਜੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਫੜੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਮਦ ਨੂੰ ਮੁਰਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੱਢ ਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਮੁਰਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੋਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਿਆ ਮੁਰਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਸੀਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਤਕਰੀਬਨ ਥੋੜਾ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਨੇੜੇ ਆਣ ਹਾਮਦ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ 12 ਬੋਰ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਨੰਨੂ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਸੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਮਦ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰਜ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਮਦ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹਾਮਦ ਯਾਹੀ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਉਸਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮੁਰਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੁਰਜ਼ਾ ਇਹ ਮਗਰੂ ਯਾਸੀਨ ਲਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਇਹ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ ਉਤਰਨ ਟਾਈਮ ਇਹ ਫਲਕਸ਼ੇਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਾਲ ਚਲਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਰ ਗਿਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ 3 ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਸਨੇ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਇਹ ਮੁੜ ਘਰ ਚਲਾ ਗਏ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਲਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 10-12 ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਣਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਦੋ ਯਾਸੀਨ ਤੇ ਲਾਲ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ 8 ਬੰਦੇ ਬਣ 8 ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹ 3 ਦਿਨੇ ਸੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਧੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂਜੀ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੈਰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪੜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮਗਰੋਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੁੱਤੇ ਵਿਆਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੈਰ ਲੱਗੋਇਆ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਸਾਹ ਹੈ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਮਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ 1 ਤੇ ਮੈਂ 1 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਐਸ ਸਾਈਡ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਆ ਵਕਫੇ ਚ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖੇ ਨੇ ਐ ਉਤੋਂ ਆਇਆ ਜੈਸੇ ਇਸ ਵੇਖਿਆ ਮੁਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ 60 ਸੁੱਟ ਲੱਗੀ ਆਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਟਾ ਚਾਹ ਕੇ ਹਾਮਦ ਲਾਤੇ ਮਾਰਿਆ ਉਤੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਪਿਤਰੇਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 1-5 ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ ਨੁਸ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਆਦੇ ਟੂਬਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਗ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਫਿਰ ਹਾਮਨ ਦੇ ਪੋਤਰੇ 2 ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਰ ਸ਼ੈਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਉਤੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਠਲ ਠੁੱਲ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਹਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਹਿੰਦੂ ਅੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੀ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1992 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਹੋਏ? ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਵੀ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਘਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਨ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। 2014 ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਅਸਲ 'ਚ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਏ? ਬਸ ਆਪੋ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬੰਨਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ। ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਚੁੱਤੇਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਤੇ ਸਲਾਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਹੁਣ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਬਾਂ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੇ ਦੇਵਣ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਣ। ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਸਰ ਜੋ ਇਸकी ਠੀਕ ਠੀਕ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ, ਤੂੰ ਤੇ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਮਦ ਨੂੰ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਪੀਲੀ ਕੋ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਹਮਦ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ? ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ? ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਾਪਸ ਸਗਾ ਚਾਚਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਗਾ ਚਾਚਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ? ਹਮਦ ਦਾ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ 85 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੀਗਾ? 60 65 70 ਸਾਲ ਦਾ। 70 ਸਾਲ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਵਾਲਿਦ ਹੈਗੇ ਤੇਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿੰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਚ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਮਣ ਗਿਆ ਨਾ ਬਿਆ ਲੜਦੇ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਲਓ, ਲੜ ਕੇ ਬੇਕ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਮਗਰੋਂ ਲੜ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਵੀ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਸੇ, ਮੁਰਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਸੇ। ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ? ਡੰਡੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਣ ਭਈਆ। ਕੌਣ? ਮੁਰਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੱਗਣੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲਲ ਕੇ ਸਕ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਛੋਟਾ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾ ਸਰ। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ। तो पहले भी कोई कत्ल किते? नहीं, कोई सर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई कत्ल नहीं, कोई कुछ नहीं। आपस में मारने से बंदे? गलती हुई है सर। तो गलती तो टाइम होंदा है ना, इनू समेटिया भी तो जा सकता सी, कोशिश की कोई समेटन दी? पंचायत हुई सी ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਵਕੂਆ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਸਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇੜਾ ਬੰਨਨੇ ਆ, ਮਾਲ ਬੰਨਨੇ ਆ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ, ਅਲੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੁਰਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਲ ਮੈਂ ਬੰਨਣਾ, ਨਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨਣਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਦਾ ਕਰਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੁਰਜ਼ਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ 115 9 ਵੇਲੇ। ਦੂਵੇ ਦੇ ਇਹਦਾ ਅਲੀ ਸ਼ਫਾਕ ਦਾ ਬਿਰਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਘਰ ਵਗ ਗਿਆ, ਘਰ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਵਗ ਗਿਆ ਮਾਲ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਆ? ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕੋ ਹਵੇਲੀ, ਇੱਕੋ ਵੇੜਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਛੱਡਣ ਵਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੁਰਜ਼ਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ। ਅਲੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਆ ਗਿਆ ਆਪ? ਨਹੀਂ, ਰਜ਼ਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੂੰ ਆਈ ਮੁੜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਜੁਗੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਮੂਲ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਸੂ में ਆ ਗਿਆ ਪਿਛਾ। ਇਸ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਚ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ? ਜੋ ਨੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ, ਦੇ ਵੀਰਾ ਅਲੀ ਸ਼ਫਾਕ ਦਾ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣਾ ਕੰਬੀਰ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਬੀਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਥਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 115 ਨਾਲ ਕੰਬੀਰ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਵਕੂਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੁਰਜ਼ਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਰਜ਼ਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਪੈਲੀ ਬਿੰਦੇ ਪੈਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾਕ ਦੀ ਸਮਾਣੀ ਦੇ ਸੋ ਰਜ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਦੀ ਸਮਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਵਾਲੇ ਸਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ? 4 ਬੱਚੇ, 2 ਬੇਟੇ ਠੀਕ। 2 ਬੇਟੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਪੋਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਲੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਜ਼ਾਕ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ 4। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਆਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇੰਨੀ? ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਆਪਸ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ, ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣੀ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਚਲਾ ਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕਦੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇੰਜ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਦੱਸੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਤਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਵੀ ਲੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿन ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। नाजरीन, इस कहानी में सिर्फ लालच, हसद, जहालत और गुस्सा नजर आ रहा है। रिश्ता ना देने और जमीन के थोड़े से टुकड़े की खातिर जितनी बेदर्दी के साथ अपने ही रिश्तेदारों को कत्ल किया गया, इंतहाई दर्दनाक है। अपने रिश्तेदारों से हसद और शरीके बाजी की बजाय इनसे मोहब्बत से मिलिए, गलती पर फौरी दरगुजर और माफी मांग लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि बसे बसाए घरों में इसी तरह से आग लग जाए। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।